دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشلی نیا پاکستان اور میں آپ کا میزبان حبیب وزیر۔ دوستو، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے آرمی چیف کے بارے میں، جو پاکستان کے نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے، جنرل عاصم منیر صاحب۔ تو اس کے لیے میرے ساتھ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح رہیں گے پاکستان کے لیے اور خاص کر قبائل کے لیے، اور یہ جو افغان وار ہیں اس کے لیے وہ کس قدر سودمند ثابت ہوں گے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ اس تعیناتی کو روک پائیں گے یا نہیں۔ تو چلیے آپ کو ملواتے ہیں اپنے انتہائی معزز مہمان مخلص وزیر صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم مخلص صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مخلص صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ ٹھیک ہو؟ شکر خیریت؟ الحمد۔ اچھا، نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ آخرکار یہ جو برف تھا جو کافی دنوں سے جمع ہوا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا تھا، تو وہ آخرکار جو ہے پگھل گیا اور وہ تعیناتی ہو گئی، جس کے گرد پورے پاکستان کا جو سیاسی چکر تھا وہ گھوم رہا تھا، تو آخرکار وہ ہو گیا۔ تو کیسے آپ دیکھتے ہیں عاصم منیر صاحب کو؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اردو کی جو ہے نا بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا اردو کمزور ہے، جی بہرحال بالکل میں کوشش کروں گا کہ بالکل آپ کو بالکل۔ صحیح طریقے سے سمجھانے کی۔ تو میرا جو خیال ہے، پاکستان میں 75 سالہ کا تاریخ میں جو ہو رہا ہے، جو کہ ہم اتنا بڑے عمر کا تو نہیں ہے، بہرحال پھر بھی ہمارے کو تھوڑا بہت تاریخ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان سے اور جو خاص ہوتا ہے۔ کر آپ کی بات کاٹتا ہوں، خاص کر ہمارا تجربہ باقی پاکستان کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہوا ہے کہ ہم اس آرمی سے پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے آمنے سامنے ہیں، اور ان کی اچھائیاں برائیاں بہت قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو جی اس لیے آپ کی بات میں بالکل وزن ہے۔ جی بالکل۔ تو اس بنیاد پر ہم جہاں تک دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا پہلے سے جو کچھ ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے نا عارف علوی صاحب اس کام کو روک سکے، کیونکہ اس سے بہت معزز لوگ بھی اسی پاکستان پہ حکمران بن کر آئے، اور اسی طرح کے کام جو ہے نا فوجی قیادت کی طرف سے۔ آپ عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا کر پائیں گے، بہتر ہوں گے، یا گزشتہ جو آرمی چیفز گزرے ہیں اسی طرح کا ہی ہوں گے، یا کچھ نیا ہوگا پاکستان میں؟ پاکستان کی سیاست میں آرمی جو ہے اپنے آپ کو محدود کرے گی، اپنے آپ کو سیاست سے دور کرے گی؟ کیا آرمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بارڈر تک پہنچائے گی؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو، اس میں اگر ہم سوچا جائے، دیکھو وہ یہ جو بڑے بڑے عہدیدار لوگ ہیں، اس کے لیے کنفرم بات یہ ہونا چاہیے، جو ہمارا اپنی سوچ ہے، اپنی رائے شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہو، لیکن یہ جو پاکستان کے ساتھ یہ 6-7 مہینے میں مسلسل جو یہ اس میں جو ہوا ہے نا، جو گزرا ہے پاکستان جس حادثے سے گزرا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا ان لوگوں کو اب سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے، عوام باہر نکلا ہوا ہے سڑکوں پر، چنانچہ عمران خان پہلے اتنا مقبول نہیں تھا، ایسا تو ہی ہے۔ اس کے لیے اس بات میں سب سے زیادہ سوچنا چاہیے کہ اب جو ہے نا پاکستان کا حالات جو پچھلے 75 سالوں سے ہوا ہے، اس کے لیے ہونا چاہیے کہ اب پاکستان کو کم از کم تھوڑا بہتری کی طرف مڑ جائے، کیونکہ اب اس ماحول میں عوام بھی بہت تنگ ہے خاص طور پر، اور باقی جو سیاست ہے یہ بھی بہت انتہائی گھٹیا حرکتوں پر پہنچ چکی ہے۔ تو اس لیے اب جو ہے نا ہم اس آرمی چیف سے، اگر مثال کے طور پر ہمارا اپنی رائے ہے، حافظ قرآن بھی ہے۔ ہاں حافظ قرآن بھی ہے، تو اس کے لیے خصوصاً اس بات پر بہت غور فکر کرنی چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا جو پچھلے گزرا ہوا وقت ہے، اس کی طرف پاکستان کو نہ موڑے، نہ لے کر جائے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اپنا سوچ، اپنا رویہ سب کچھ بدل کر پاکستان کی مستقبل کے لیے جو ہے نا یہ متوجہ ہو جائے۔ میرا جو ذاتی مشورہ ہے یہی ہے۔ آپ نے ایک بات بیچ میں کہہ دی کہ عمران خان جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول لیڈر بن گئے، تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں، میں عمران خان کا خود بہت بڑا فین ہوں، لیکن اس کے جو دور اقتدار اس کا خاص کر دوسرے اور تیسرے سال میں 100% عمران خان کے مخالف ہو چکا تھا، لیکن ابھی پھر میں عمران خان کی طرف جو ہے واپس آیا ہوں، پھر عمران خان کی طرف مڑ کر آیا۔ دیکھیں، یہ جو آپ کی بات ہے اس کے ساتھ میں بھی اتفاق کرتا ہوں، میں سب سے بڑا دشمن تھا عمران خان کا۔ ایسا ہی وہ ہے۔ کیونکہ پہلے عمران خان جب پاکستان پہ مسلط ہوا ہے، یا پھر وہ آ گیا جس طرح بھی ہوا، لیکن پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان جب سے بنا ہے، تو تقریباً پاکستان تب ہم کو بہت ہی مشکل ترین وقت میں لگ رہا تھا، کہ یعنی کہ پاکستان کا بالکل اصلی جو ہے نا دشمن عمران خان لگ رہا تھا، جو ہم سمجھتے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن بعد میں جب عمران خان کے ساتھ کچھ 12 بجے کے عدالت کھولی گئی، پھر اس کو اتارا گیا
मैं समझता हूँ अगर वो कानून तो हम इतना नहीं जानते, लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर उतरवाया गया है, फिर भी हमें जो लगता है, बज़ाहिर ये लगता है कि इसके साथ मुसलसल सख्ती से ज़्यादती हुई है। तो बिल्कुल। इसकी वजह से जब फिर हमने पाकिस्तान का ये 6-7 महीने का हालात देखा है, तो इसके अंदर हमें ये महसूस हुआ कि वाक़ई इमरान खान पाकिस्तान के साथ मुख़लिस था और वो अच्छी तरफ लेकर जा रहा था। और सबसे अच्छी बात इमरान खान का मुझे ये पसंद है कि वो बार-बार जो कह रहा है कि रूल ऑफ़ लॉ यानी कि इंसाफ़ का कानून होना चाहिए। तो सबसे पाकिस्तान का बेहतर जो है ना, ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ कायम हो जाए, इंसाफ़ की यानी कि इंसाफ़ का कानून इंसाफ़ का कानून होना चाहिए। ये बात है उसका जो है ना, बहुत हैरानकुन बात है। इब्तिदा में आपने एक बात की कि सदर आरिफ अलवी साहब के लिए मुश्किल होगा कि इसको रोक पाए, लेकिन मैं शायद इसके साथ इत्तेफाक ना करूं। हो सकता है कोई कानून इस तरह हो, लेकिन अभी अभी मेरे पास खबर पहुंची है, ज़राए ने खबर पहुंचाई है कि सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो उम्रे पे चले गए 20 दिन के लिए। तो मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूं कि आसिम मुनीर साहब जो है वो 28 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। 28 नवंबर को आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं, जबकि अपना सदर पाकिस्तान के पास ये जो समरी होती है, ये आखिर में सदर पाकिस्तान के पास समरी पहुंच जाती है, तो उसके पास इख्तियार है इसको 15 से 25 दिनों तक लटकाने के लिए। ये लटकाने का इख्तियार होता है जी, सदर पाकिस्तान के पास। अब ऑलरेडी सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब जो है वो तो उम्रे पे चले गए 20 दिनों के लिए, और आपका जो आर्मी चीफ है, जो नया आर्मी चीफ है आसिम मुनीर साहब, वो 28 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जबकि 29 नवंबर को तैनाती है। तैनाती तो खैर अभी हो गई, रिटायरमेंट जो गुज़श्ता आर्मी चीफ है। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनेंगे तब जब उस पर सदर पाकिस्तान दस्तखत करेंगे, और सदर पाकिस्तान जो है वो उम्रे के लिए चले गए, जबकि 28 तारीख को, आज क्या तारीख है? 22, 23, 23 23 तारीख है। जी, 28 तारीख को आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई बीच में नया कानून अभी पास हुआ है कि रिटायर होने वाला जनरल भी एक्सटेंशन ले सकता है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अदरवाइज आरिफ अलवी साहब जो है वो टांग अड़ा सकता है, वो इसको रोक सकते हैं, इस तैनाती को वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उम्रे पे चले गए, 28 तारीख के लिए अभी 5 दिन बाकी है, और वो 20 दिनों के लिए उम्रे पे चले गए, तो 28 तारीख तक तो ये ऑलरेडी रिटायर हो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में एक बात मैं आपको बताऊँ। लेकिन एक बात है, आसिम मुनीर साहब चाहे हाफिज़ कुरान है, चाहे आलिम दीन है, वो चाहे कारी उल कुरान है, हकीकत यह है कि वो चुरू के मर्जी से नॉमिनेट हुआ है, यानी मरियम नवाज की पसंद का वो आर्मी चीफ है, नवाज शरीफ की पसंद का आर्मी चीफ है, और वो बाकी इस टोले के पसंद का आर्मी चीफ है। तो एज अ पाकिस्तानी मैं ट्रस्ट नहीं करता इनके पसंद के ऊपर, क्योंकि वो पहले भी मेरे खैरख्वाह नहीं थे, वो आज भी जो ये टोला है मेरा खैरख्वाह नहीं है, और आइंदा भी ये टोला मेरा खैरख्वाह नहीं हो सकता। इसलिए यह हाफिज़ कुरान ज़रूर है, लेकिन मैं कम अज़ कम डिसएग्री करता हूँ कि ये मेरे लिए कोई अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे कि आरिफ अलवी साहब इस तैनाती को रुक पाएँ। वजह इसकी यह है कि आलिम दीन तो फजल रहमान भी है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने पाकिस्तान में उलमाए किराम को इस कदर बदनाम किया कि उलमा अगर कह दे कि बाएं जानिब मुड़ो, मैं दाएं जानिब मुड़ूंगा। इस कदर उलमाए किराम को फजल रहमान ने बदनाम किया। इसका मतलब यह है कि हर मौलवी, हर हाफज वो अल्लाह के करीब नहीं होता। बिल्कुल, आपकी बात से मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि हर मौलवी और हर कुरान और हाफ़िज़ जो है ना, ये कोई ऐसा नहीं होता है कि यानी कि इससे अल्लाह ताला राज़ी है, ये सारे के सारे काम अच्छे करेंगे। ऐसा ही है। तो ये तो इंसानियत की जो है ना, ये एक अपना-अपना किरदार होता है।
उसका मतलब ये नहीं होता है कि एक मिसाल के तौर पर एक आलिम है, वो कोई बदकारी करता है, कोई गुनाह वाली काम करता है या कोई और ऐसे काम करता है, तो यानी कि सारे के सारे इस तरह हो गया। ये उसका अपना शख्सी मामला होता है, जो भी ये काम करता है। तो दूसरी बात है ये रफ़ आलवी साहब का, जो आप बोलते हैं कि ये कहीं दौरे पे गया हुआ है, तो इसमें बीच में तैनाती भी है। तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो भी बात बज़ाहिर दिखाई देता है, वो होता नहीं है दरअसल में। पाकिस्तान में किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, इसे आप जो है ना, ये बात आप ध्यान देखिए में मुखलिस साहब, यही बात तो हम चाहते हैं कि बस अब ये बात ख़त्म होनी चाहिए खुदारा, कि ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं, बल्कि यहाँ ये एक मुल्क है, यहाँ कानून है और यहाँ जो कुछ भी होगा कानून के मुताबिक होगा। तो नाज़रीन, आपने दोनों की बातें सुन ली, आपने तज्ज़िया सुन लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप फीडबैक दें, आइंदा के लिए भी हम इस तरह इंशाल्लाह मालूमाती वीडियोस आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।